প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, কেমন আছো? আশা করি নিশ্চয়ই ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। আজকে আমরা একটা অনলাইন ক্লাস নেব বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় থেকে নবম দশম শ্রেণীর জন্য। তার আগে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও দেখব। আশা করি তোমরা মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি দেখো। এরপরে আমরা আজকের পাঠ নিয়ে আলোচনা করব। It was a major public relations exercise staged with the full cooperation of the Indian government. Jeeploads of journalists crossed the Indo-Pakistan border with no interference from the Indian frontier security men on duty at the marker post. Less than a mile down the dusty track, we came to our destination, the village of Babapara. A triumphal arch with the motto Joy Bangla, Long Live Bengal, and a crowd of about 1,500 villagers awaited the arrival of the Bangladesh cabinet. Though the ministers had been sworn in on the 10th of April, this was to be their first appearance in public. With some ceremony, the acting president, Mr. Syed Najrul Islam, took the salute and then inspected the guard of honour. These men were Ansars, a sort of home guard unit. They might have been more actively employed in confronting the West Pakistani troops, then only 20 miles or so away. There was no mistaking the emotion the idea of an independent East Bengal aroused as the now familiar flag was hoisted before the assembled cabinet. As the applause died away, musicians played what has now become the national anthem, an old song composed by the great Bengali poet Tagore, Golden Bengal, I Love You. His ministers ranged behind him. The acting president made an impassioned appeal to the countries of the world for recognition and help. So I request my foreign journalists to convey to their respective nation that if liberty has got any sanctity to them, if democracy has got any value to them, as if human dignity has got any sense with them, then I label to the civilized governments of the world, the big and the small powers, the Afro-Asian countries and to the European countries to realize it, to recognize it, to come to our help and to do something positive to elevate the misery of the unfortunate people of Bangladesh. Though his military commander, newly promoted General Osmani, must have told the cabinet how badly the war was going for the Bangladesh forces, the Prime Minister, Mr. Tajuddin Ahmed, refused to admit what every journalist there knew to be the realities of the situation. Richard Lindley, News at 10, Bapapara. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা এই ভিডিওটি দেখে কি বুঝতে পারলাম? কি হ্যাঁ, ঠিকই বলছো যে এটা হচ্ছে 1971 সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে একটি নতুন সার্বভৌম দেশের সৃষ্টি হয়, যার নাম হচ্ছে বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনে আমরা জানি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সে ঐতিহাসিক ঘোষণার মাধ্যমে আমরা স্বাধীন সার্বভৌম দেশের যাত্রা শুরু করি। তো আমরা জানি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বঙ্গবন্ধুর নামে একটি ঐতিহাসিক সরকার গঠিত হয়, যার নাম হচ্ছে মুজিবনগর সরকার। তো মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় 1971 সালের 10 এপ্রিল, যা শপথ গ্রহণ করে 1971 সালের 17 এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে। তো আমরা ভিডিওটি দেখে আজকে নিশ্চিত হলাম যে আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মুজিবনগর সরকার। এখানে আমরা যদি দেখি মুজিবনগর সরকার, এই মুজিবনগর সরকারের
একটি মন্ত্রিসভা ছিল, একটি উপদেষ্টা পরিষদ ছিল এবং মুজিবনগর সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম ছিল। তো মুজিবনগর সরকারের যে মন্ত্রিসভা ছিল, সেই মন্ত্রিসভার রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তিনি মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন। এরপরে উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, যিনি বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দিন আহমেদ, অর্থমন্ত্রী ছিলেন এম মনসুর আলী, স্বরাষ্ট্র ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী ছিলেন এইচ.এম. কামরুজ্জামান এবং পররাষ্ট্র আইনমন্ত্রী ছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমেদ। এরা ছিল মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিসভা। তাদের অধীনে 12টি বিভাগ ছিল, 12টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ছিল। তারাই মূলত 1971 সালে মহান মুক্তিযুদ্ধটাকে সুসংগঠিত করেছিলেন এবং সারা বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচার প্রচারণা চালিয়েছেন। এছাড়া এই মুক্তিযুদ্ধের মুজিবনগর সরকারকে সহায়তা করার জন্য, পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটা উপদেষ্টা পরিষদ ছিল। আমরা উপদেষ্টা পরিষদের একটা তালিকা দেখে নিই। উপদেষ্টা পরিষদের তালিকা: ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, যেটা ভাসানী ন্যাপ, যার নেতা ছিলেন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি মুজাফফর ন্যাপ, যার নেতা ছিলেন অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ। আরেকটি পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি, যার নেতা ছিলেন মণি সিংহ, তিনিও ছিলেন উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য। জাতীয় কংগ্রেসের শ্রী মনোরঞ্জন ধর, তিনিও ছিলেন উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদও ছিলেন উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং পররাষ্ট্র আইনমন্ত্রী মুজিবনগর সরকারের খন্দকার মোশতাক আহমেদ, উনিও ছিলেন মুজিবনগর সরকারের অর্থাৎ উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য। এটা ছিল একটা উপদেষ্টা পরিষদ মুজিবনগর সরকারের। তো এই ছাড়াও আমরা মুজিবনগর সরকারের আরও গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো তথ্য আমরা জানি, যে মুজিবনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধটাকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য একটি মুক্তি ফৌজ বা মুক্তি বাহিনী গঠন করেছিলেন, যার প্রধান ছিলেন জেনারেল এ.এম.জি. ওসমানী। তারপরে আমরা জানি যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকালীন সারা বাংলাদেশ 11টি সেক্টরে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটা সেক্টরে একজন সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। এছাড়াও আমরা আরও জানি যে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় 10 এপ্রিল 1971 সাল এবং এই সরকারটা শপথ গ্রহণ করে 17 এপ্রিল 1971 সাল। তো আমরা এই মুজিবনগর সরকার সম্পর্কে জানি। এই মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রমগুলো কী ছিল? আমরা জানি মহান মুক্তিযুদ্ধকে সুসংগঠিতভাবে পরিচালনা করা এবং মুজিবনগর সরকার পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অনেকগুলো মিশন চালু রেখেছিলেন, যে মিশনগুলোর উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের যে মহান মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হচ্ছে, এই মহান মুক্তিযুদ্ধটাকে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে তুলে ধরা। যে পাকিস্তান আসলে সারা পৃথিবীতে বোঝাতে চাচ্ছে যে পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ হচ্ছে, সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে, তাদেরকে দমন করার জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের মাঠে ঘাটে সন্ত্রাসীদেরকে, বিচ্ছিন্নতাবাদীদেরকে দমন করার জন্য কাজ করছে। আসলে কিন্তু তা নয়, সেটা ছিল আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালি জাতির একটি নতুন দেশের জন্য, যেটা স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তো সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের এই মহান মুক্তিযুদ্ধটাকে এই মুজিবনগর সরকার সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে মিশনগুলো, বিদেশি মিশনগুলোর মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন যে আসলে সেটা বিচ্ছিন্নতাবাদী না, আমরা মুক্তি বাহিনী, আমাদের উদ্দেশ্য হলো বাঙালি জাতির জন্য আলাদা একটি দেশের সৃষ্টি করা, যে দেশটি হবে গণতান্ত্রিক দেশ অর্থাৎ বাংলাদেশ। তো সেই আলোকে আমরা জানি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে
মুজিবনগর সরকার বিশেষ দূত হিসাবে নিয়োগ করেন, যিনি সারা পৃথিবীতে মুক্তিযুদ্ধটাকে, মহান মুক্তিযুদ্ধ মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে সারা পৃথিবীতে তিনি এটার প্রচার প্রচারণা করেছিলেন। তো আমরা পাঠ্য বইয়ে আরও বিশদভাবে আলোচনা আছে, বর্ণনা আছে, সেটা আমরা পড়ে মুজিবনগর সরকার সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানব। তো আমরা পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আবার আসব, আরেকটা বিষয় নিয়ে আরেকটা ক্লাস করব, ছোট ছোট ক্লাস হবে। তো আশা করি আমরা আজকে এগুলো থেকে শিখলাম। তো আমরা মুজিবনগর সরকার সম্পর্কে যা জানলাম, এখন মুজিবনগর সরকারের সম্পর্কে একটি বাড়ির কাজটা হচ্ছে মুজিবনগর অস্থায়ী সরকারের কার্যক্রম চিহ্নিত করো। আমাদের পাঠ্য বইয়ে সেটা আছে, মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী কার্যক্রম সম্পর্কে। আমরা সেটা বাড়ির কাজটা করে নেব। পাঠ্য বইয়ের 17 নং পৃষ্ঠা 17 এবং বাড়ির কাজটা হচ্ছে 18। তো আশা করি সবাই ভালো আছো, ভালো থাকবে এবং আমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলব। স্বাস্থ্যবিধি অনুসারে আমরা আমাদের জীবনটাকে রক্ষা করব। তো এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আজকের ক্লাস থেকে এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।